وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ 47 ارب کی خطی رقم کے ذریعے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ حکومت کا عوام کے لیے بہت بڑا فیصلہ، اب ہر خاندان اہل ہوگا۔ رمضان پیکج کے ذریعے ہر خاندان کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے، لیکن یہ 10 ہزار روپے کی امداد لینے سے پہلے آپ لوگوں کو ATM کارڈ وصول کرنے ہوں گے۔ یہ نگہبان کارڈ آپ کو ملیں گے، پھر آپ ان نگہبان کارڈز کے ذریعے 10-10 ہزار روپے وصول کریں گے۔ اور اس بار رمضان پیکج کے ذریعے ہر مستحق خاندان کو 2 قسطیں دی جائیں گی، جس میں ایک قسط 10 ہزار روپے کی آپ کو اس نگہبان کارڈ کے ذریعے دی جائے گی، اور دوسری 10 ہزار روپے کی قسط آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں جاری کی جائے گی۔ جس طرح ایزی پیسہ یا جیز کیش کے ویلٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس طرح کے اکاؤنٹس میں بھی آپ کو رمضان پیکج کی 10 ہزار روپے کی ایک علیحدہ قسط دی جائے گی، یعنی کہ ہر مستحق گھرانے کو اس بار رمضان پیکج میں 20 ہزار روپے تک کی امداد مل سکے گی۔ تو یہ رمضان پیکج کی دونوں قسطیں آپ لوگ کیسے وصول کر سکتے ہیں، ان کے لیے رجسٹریشن کیسے کروانی ہے، رجسٹریشن کے کون کون سے کوڈ ہوں گے، کن کوڈز کے ذریعے آپ کو حکومت کی جانب سے میسیجز بھیجے جائیں گے، اور یہ رمضان پیکج کی قسطیں مردوں کے نام پر جاری ہوں گے یا پھر خواتین کے نام پر یہ قسطیں آئیں گی، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے۔ اور یقیناً کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پچھلے سال رمضان پیکج کے ذریعے 5,000 ملا تھا اور 10,000 روپے ملے تھے، تو کیا ان سب لوگوں کو اس بار یہ رمضان پیکج کی قسطیں ملیں گی یا پھر ان کو علیحدہ رجسٹریشن کروانی ہوگی، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور جن لوگوں کو پچھلے سال رمضان پیکج نہیں ملا تھا، ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری آ چکی ہے کہ اس بار رمضان پیکج میں بہت بڑی تعداد میں نئے لوگ شامل کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پچھلے سال کی نسبت اس بار رمضان پیکج کے لیے حکومت کی جانب سے بہت بڑا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ پچھلے سال 30 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا تھا، اس بار 47 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ میں اعداد و شمار بھی جاری کیے گئے ہیں کہ پچھلے سال رمضان پیکج کے ذریعے 30 لاکھ لوگ اہل ہوئے تھے جن کو 10-10 ہزار روپے ملے تھے، اور دوسرا جو رمضان پیکج جس کے تحت آپ کو 5-5 ہزار روپے پچھلے سال ملے تھے، اس میں تقریباً 40 لاکھ لوگ اہل ہوئے تھے۔ تو اس بار اس 5,000 روپے والے رمضان پیکج کے ذریعے آپ کو امداد بھی ڈبل دی جا رہی ہے، یعنی کہ 5,000 کی بجائے 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں، اور اس بار 40 لاکھ لوگوں کی بجائے 60 سے 70 لاکھ لوگ اہل ہوں گے، یعنی کہ 20-30 لاکھ نئے خاندان اس رمضان پیکج میں اہل کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو نگہبان پیکج کے ذریعے 10-10 ہزار روپے کے چیک پچھلے سال آپ کو ملے تھے، اس پیکج کے لیے پچھلے سال 30 ارب روپے کا بجٹ تھا، اس بار اس پیکج میں 47 ارب روپے کا بجٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال 30 لاکھ لوگ اہل ہوئے تھے، تو اس بار 42 لاکھ لوگ اہل کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس بار کافی سارے نئے خاندان اس رمضان پیکج میں اہل ہوں گے جن کو 10-10 ہزار روپے کی 2 قسطیں دی جائیں گی۔ تو ان رمضان پیکجز میں اہل ہونے کا مکمل طریقہ کار اور یہ امداد حاصل کرنے کا پروسیس ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر غور سے دیکھیں اور تمام تر معلومات کو اچھی طرح سے سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان دونوں رمضان پیکجز کے لیے دو قسم کے لوگ پکے اہل ہو گئے ہیں، ان 2 قسم کے لوگوں کی نشاندہی بھی کریں گے جن کو رمضان پیکج کے لیے اب اہل کر دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی کون کون سے خاندانوں کو ان رمضان پیکجز میں اہل کیا جائے گا، اس حوالے سے مکمل تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو جو لوگ اس رمضان پیکج میں اہل ہونا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے اسی ویڈیو کے کمنٹس میں یس لازمی لکھ دیں، اور مکمل تفصیلات کے لیے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ فار یو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے عوام کے لیے بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ رمضان پیکج کے ذریعے ہر مستحق گھرانے کو 10-10 ہزار روپے کی قسطیں دی جائیں گی۔ اگر آپ لوگ بھی اس رمضان پیکج میں اہل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رمضان پیکج میں رجسٹریشن کیسے ہوگی، امداد کیسے ملے گی، ATM کارڈ کہاں سے ملے گا، اور اکاؤنٹ کے ذریعے 10,000 روپے کی امداد کیسے ملے گی، اس حوالے سے مکمل تفصیلات کو ذرا غور سے سمجھ لیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کر کے یوٹیوب چینل سچ فار یو کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ امدادی پروگراموں کے حوالے سے اتھینٹک معلومات آپ سب لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ جی تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو یہ کلیئر کرتے چلیں کہ اس بار رمضان پیکج کے لیے 2 علیحدہ پروگرام جاری کیے گئے ہیں، اور ان دونوں پروگرامز کے ذریعے ہر گھرانے کو 10-10 ہزار روپے کی علیحدہ امداد جاری کی جائے گی۔ ایک 10,000 روپے کی قسط آپ کو ATM کارڈ کے ذریعے ملے گی، جس کا ATM کارڈ آپ کو حکومت کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ یہ ATM کارڈ آپ وصول کریں گے، اس کے
بعد ATM کارڈ کے ذریعے آپ کو 10,000 روپے کی امداد مل سکے گی۔ تو یہ ATM کارڈ اپلائی کرنے کا اور اس کے ذریعے امداد لینے کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 10,000 روپے کا جو دوسرا رمضان پیکج ہے اس کی قسط آپ کو ویلٹ اکاؤنٹس میں ملے گی۔ جس طرح ایزی پیسہ، جیز کیش کے عام اکاؤنٹس آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے اکاؤنٹس میں آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے اکاؤنٹس کو کیسے رجسٹر کروانا ہے، اس میں کیسے امداد حاصل کرنی ہے، یہ سب کچھ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو 10,000 روپے کی امداد بذریعہ نگہبان ATM کارڈ وصول کرنے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، اس کو غور سے سمجھ لیجئے۔ تو اس رمضان پیکج میں وہ لوگ اہل ہوں گے جن کا PSER سروے ہو چکا ہے۔ یہ PSER سروے دو طریقوں سے لوگوں کا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا سروے موبائل فون سے ہوا تھا اور کچھ لوگوں کا یہ PSER سروے لوکیشن بیسڈ ہوا ہے، یعنی کہ ان کے گھر باقاعدہ حکومت کی جانب سے ایک ٹیم پہنچی ہے، اس نے اس کے گھر پہنچ کر لوکیشن بیسڈ سروے کیا ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ لوکیشن بیسڈ سروے ہوا ہے ان لوگوں کو اس رمضان پیکج میں اہل کیا جا سکے گا۔ باقی جن لوگوں کا پرانا PSER سروے جو کہ موبائل فون کے ذریعے ہوا تھا، اگر وہ سروے آپ کا PSER والا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس رمضان پیکج میں اہل نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کا یہ لوکیشن بیسڈ سروے ہوا ہے تو پھر آپ اس پیکج میں اہل ہو سکیں گے۔ تو جن لوگوں کا یہ سروے ہوا ہے وہ سب لوگ اس ویڈیو کے کامنٹس میں PSER لازمی لکھیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا PSER سروے لوکیشن بیسڈ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ رمضان پیکج شروع کیا گیا ہے۔ اس پیکج کے لیے 47 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، جس کے تحت 42 لاکھ لوگ مستفید ہوں گے۔ 42 لاکھ گھرانوں کو یہ 10,000 روپے کی امداد ملے گی۔ تو یہ جو 10,000 روپے کی امداد ہے یہ آپ کو نگہبان کارڈ کے ذریعے دی جائے گی۔ یہ نگہبان کارڈ ایک قسم کا ATM کارڈ ہوگا۔ اس ATM کارڈ کے ذریعے پیسے بینک آف پنجاب کی ATM سے بھی نکلوائے جا سکیں گے اور ریٹیلر شاپ پر بھی جا کر یہ پیسے نکلوائے جا سکیں گے۔ تو یقیناً اب آپ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ یہ کارڈ کہاں سے ملے گا، اس کارڈ کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، اس کا میسج کیسے آئے گا، کن کن لوگوں کو اس میں اہل کیا جائے گا۔ تو ذرا غور سے میری بات کو سن لیں کہ اس رمضان پیکج کو حکومت پنجاب کی جانب سے پورے پنجاب کی عوام کے لیے جاری کیا گیا ہے، جس میں پورے پنجاب کے 42 لاکھ گھرانے سلیکٹ ہونے ہیں اور وہی گھرانے سلیکٹ ہوں گے جن کا PSER سروے مکمل ہوگا۔ اور یہ PSER سروے بھی لوکیشن بیسڈ سروے ہوگا، کیونکہ حکومت کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ پورے پنجاب کی عوام کا یہ PSER سروے لوکیشن بیسڈ ہو چکا ہے۔ ہر گھر کے اوپر ٹیمیں پہنچی ہیں اور ہر گھر کا یہ سروے مکمل ہے۔ تو اس سروے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو یہ رمضان پیکج میں اہل کیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً جن لوگوں کا یہ سروے مکمل ہے تو وہ لوگ اس رمضان پیکج میں اہل ہو سکتے ہیں۔ تو اس رمضان پیکج کا جو ATM کارڈ یعنی کہ نگہبان کارڈ ملے گا، اس کارڈ کو حاصل کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، تو یہ بات ذرا غور سے سمجھ لیں کہ یہ کارڈ جب بھی آپ کو حکومت کی جانب سے منظور کیا جائے گا، آپ کے گھرانے کے لیے جب بھی یہ کارڈ منظور ہو جائے گا تو پھر آپ کو باقاعدہ 8070 سے ایک میسج بھیجا جائے گا کہ آپ کے نام پر یہ ATM کارڈ تیار ہو رہا ہے، بہت جلد آپ کا یہ کارڈ ڈیلیور ہو جائے گا، یا پھر آپ رمضان پیکج کے لیے اہل ہیں، آپ نگہبان کارڈ کے لیے اہل ہیں، اس طرح کا آپ کو میسج 8070 سے آئے گا۔ صاف ظاہر ہے جب آپ کو یہ میسج مل جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کا کارڈ آپ کے قریبی یونین کونسل میں پہنچایا جائے گا۔ 2-4 دن میں آپ کا یہ کارڈ یونین کونسل میں پہنچ جائے گا تو پھر آپ لوگوں کو یونین کونسل والے علیحدہ میسج کال کریں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کارڈ پہنچا ہوا ہے، یہ کارڈ آپ یہاں سے وصول کریں۔ تو یہاں پہ کارڈ حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ 2 کام لازمی کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ جس بندے کے نام پر PSER سروے ہوا ہے اس بندے کا شناختی کارڈ چیک کریں۔ اگر وہ شناختی کارڈ ایکسپائر ہے تو پھر آپ لوگوں کو اپنا یہ شناختی کارڈ دوبارہ سے بنوانا ہوگا، پھر آپ کو یہ کارڈ ملے گا اور پیسے ملیں گے، کیونکہ جن لوگوں کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے ان کے پیسے ودڈرا نہیں ہو سکتے۔ تو پہلا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ابھی سے شناختی کارڈ چیک کر لیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ اور دوسرا کام آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ PSER سروے کے لیے آپ لوگوں نے جو فون نمبر لکھوایا تھا، جو فون نمبر درج کروایا تھا، وہ فون نمبر آپ لوگوں نے ایکٹیو رکھنا ہے۔ اگر وہ فون نمبر آپ لوگوں کا بند ہے یا پھر آپ استعمال نہیں کر رہے تو پھر آپ کو کچھ بھی اتا پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا کارڈ آ رہا ہے نہیں آ رہا، آپ نے کارڈ حاصل کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ یونین کونسل والے بھی اب ایسے کارڈ جاری نہیں کرتے، آپ لوگوں کو ایسے کارڈ نہیں دیں گے جب تک آپ لوگ اپنا وہ میسج نہیں دکھائیں گے کہ ہمیں یہ میسج ملا ہوا ہے۔ تو پہلے آپ لوگوں نے وہ فون نمبر ایکٹیو رکھنا ہے۔ اور اب دوسری اہم بات ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہیں گے کہ جب آپ لوگوں کو یہ کارڈ مل جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے بڑا سمجھداری سے کام لینا ہے کہ اپنے اس کارڈ کو کسی ایرے گہرے بندے کے ہاتھ نہیں دینا، کسی اور بندے کو یہ کارڈ استعمال نہیں کرنے دینا، کیونکہ کوئی بندہ بھی اس کارڈ کا مس یوز کر سکتا ہے۔ اس کارڈ کو استعمال کر کے وہ آپ کے پیسے بھی کسی نہ کسی طریقے سے نکال سکتا
सकता है। तो आप लोगों ने अपना कार्ड अपने पास महफूज रखना है और इस कार्ड से पेमेंट विदड्रा करवाने के दो तरीके होंगे। एक होगा कि आप बैंक ऑफ पंजाब की एटीएम से भी ये कार्ड विदड्रा करा सकेंगे और दूसरा तरीका ये होगा कि आप बैंक ऑफ पंजाब के रिटेलर के पास जाकर भी ये कार्ड विदड्रा करवा सकेंगे, यानी कि अपने पैसे इस कार्ड से निकलवा सकेंगे। तो आप लोगों ने एटीएम वाला तरीका कार इस्तेमाल करना है। बैंक में आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपका कार्ड भी एक्टिवेट होगा और इससे पैसे भी निकल आएंगे, क्योंकि एटीएम के जरिए पैसे निकालने का तरीका कार भी आसान है। और बड़ी अहम बात यह है कि जब आप एटीएम पर जाएंगे तो उसके ऊपर आपको कार्ड विदड्रा करने का अलहदा ऑप्शन भी देखने को मिलेगा कि आप निगहबान कार्ड के जरिए यहाँ से पेमेंट हासिल करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके जरिए भी आपके पैसे आसानी से निकल सकते हैं और वो बगैर कटौती के आपको मुकम्मल पैसे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप रिटेलर के पास जाते हैं, यानी कि रिटेलर शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर एजेंट आपको पैसे निकाल कर देगा, तो वो आपके पैसे कटौती कर लेगा, यानी कि आपके पैसे आपको आधे मिल सकते हैं। या फिर कुछ एजेंट तो ऐसा भी करते हैं कि आपका कार्ड ख़राब है, इसमें पैसे मौजूद नहीं है, किसी और से निकाल लिए हैं। मतलब कि आप लोगों के कार्ड को एजेंट के पास काफ़ी ख़तरे होंगे, आप लोगों की पेमेंट में काफ़ी सारे मसाइल आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस कार्ड को एहतियात से इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए अभी आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। जो ही आपको कार्ड मिलेगा तो कार्ड के ज़रिए पेमेंट निकालने का सही तरीकाकार हम आपको बता देंगे। तो इसके लिए अभी से हमारे यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट करें, ताकि कार्ड के ज़रिए पेमेंट हासिल करने का तरीकाकार भी आपको समझाया जा सके। तो हाँ, अब जो है कि जो लोग ये चाहते हैं कि हम कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें, यानी कि कार्ड की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, हुकूमत को ये कैसे पता चलेगा कि उस बंदे को कार्ड देना है, तो उसने कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो ये तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि हुकूमत की जानिब से अभी कोई शार्ट कोड जारी नहीं हुआ। अगर शार्ट कोड जारी होता है तो ये तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि एक तो आपका डेटा PSER सर्वे से लिया जा रहा है और दूसरे नंबर पर आपको 80-70 की मैसेज सर्विस के जरिए इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा रहा है, यानी कि 80-70 से आपको अहलियत के मैसेजेस मिलेंगे। और जब आपको इस अहलियत का मैसेज मिल जाएगा उसके बाद आप लोगों का कार्ड यूनियन काउंसिल में पहुंचेगा और साफ ज़ाहिर है कि जब आपका कार्ड यूनियन काउंसिल में पहुंचेगा तो वहां से भी आपको कॉल आएगी, फिर आप लोग अपना कार्ड वसूल करेंगे। तो जब आपको कॉल मिल जाएगी उसके बाद आप यूनियन काउंसिल से अपना कार्ड वसूल कर लेंगे। कार्ड वसूल करने के बाद आपने बैंक ऑफ पंजाब की एटीएम पर जाकर कार्ड के जरिए पैसे वसूल करने हैं, या फिर बैंक ऑफ पंजाब के रिटेलर एजेंट के पास जाकर अपने ये 10,000 रुपये उस कार्ड से निकलवाने हैं। ये कार्ड हर घराने को जारी किया जाएगा जो रमज़ान पैकेज के लिए अहल होगा। और अब हम आपको ये भी बताते चलें कि दो किस्म के लोग इस रमज़ान पैकेज के लिए पक्के पक्के अहल हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जिनको पिछले साल ये रमज़ान पैकेज मिला था और उन लोगों का PSER सर्वे भी लोकेशन बेस्ड हो चुका है, उनको भी ये रमज़ान पैकेज का कार्ड भी मिलेगा और 10,000 रुपया भी मिलेगा। और दूसरे नंबर पर वो लोग भी इस बार अहल होंगे जिनको पिछले साल तो रमज़ान पैकेज नहीं मिला था, लेकिन अब उनका ये PSER सर्वे लोकेशन बेस्ड हुआ है, उनके घर टीम ने आकर सर्वे किया है, तो उन सब लोगों को ये रमज़ान पैकेज का निगहबान कार्ड मिलेगा। यानी कि नए लोग भी सिलेक्ट होंगे और पुराने लोग भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपका PSER सर्वे लाजमी होना चाहिए। और अब जो है कि दूसरी अहम हिदायत हम आपके साथ ये भी शेयर करना चाहेंगे इस रमज़ान पैकेज के हवाले से कि आप लोगों का जो PSER सर्वे हुआ था उसमें जो फ़ोन नंबर आप लोगों ने रजिस्टर करवाया था वो फ़ोन नंबर आप लोगों ने एक्टिव रखना है, उस फ़ोन नंबर को लाजमी ऑन रखना है, ताकि आपको 80-70 वाला मैसेज भी वक्त पर मिले और आपको ये पता चल सके कि हम इस रमज़ान पैकेज में अहल हो चुके हैं। और दूसरे नंबर पर जब आपका ATM कार्ड आपके यूनियन काउंसिल में आएगा, फिर यूनियन काउंसिल वाले भी आपको कॉल करेंगे, तो इसके लिए भी आपको अपना नंबर एक्टिव रखना लाजमी होगा। और अब जो है कि दूसरे नंबर पर जो रमज़ान पैकेज वफाकी हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है, जिसके तहत 10-10 हज़ार रुपये की इमदाद आपको अकाउंट्स के जरिए जारी की जाएगी, तो इस पैकेज के हवाले से भी मालूमात को गौर से सुन लें कि इस रमज़ान पैकेज में वो लोग सिलेक्ट किए जा रहे हैं जो लोग मुस्तहिक और गरीब हैं। और इस पैकेज के लिए हुकूमत की जानिब से पिछले साल की निस्बत बहुत बड़ा बजट रखा गया है, तकरीबन 30 अरब रुपए का बजट इस पैकेज के लिए मंजूर किया गया है, जिसके तहत 60 से 70 लाख खानदान सिलेक्ट होंगे और उनको बाकायदा 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट्स के जरिए जारी किए जाएंगे, घर बैठे उनको ये रमज़ान पैकेज मिलेगा। तो अब आप लोग यही पूछना चाहेंगे कि ये अकाउंट्स के जरिए पैसे किस तरह से मिलेंगे, हुकूमत को अपना अकाउंट कैसे देना है कि हमारे अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र करे। तो इस हवाले से हम आपको ये कन्फर्म करते चलें कि इस रमज़ान पैकेज के लिए हुकूमत ने बेनज़ीर प्रोग्राम से डेटा लिया है, यानी कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं उन लोगों का डेटा हुकूमत के पास मौजूद है, तो वो इस रमज़ान पैकेज में आसानी से अहल हो जाएंगे। तो जिन जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है वो सब लोग अपने वही फ़ोन नंबर और वही सिम नंबर एक्टिव रखें जिस फ़ोन नंबर या सिम नंबर के तहत आप लोगों ने अपना बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे करवाया था, क्योंकि उसी सिम के ऊपर
आप लोगों को ये रमज़ान पैकेज का 10,000 रुपया मिलेगा, या फिर इसके अलावा जो बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे वसूल करते रहते हैं उन लोगों को अभी वैलेट सिम हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं, तो ये वैलेट सिम वाले लोगों को भी रमज़ान पैकेज की इमदाद उनकी इसी वैलेट सिम के ऊपर जो वैलेट अकाउंट खोला गया है उसी अकाउंट में मिलेगी। यानी कि वैलेट सिम के ऊपर आपको 10,000 रुपया मिल सकेगा, या फिर जिनके पास वैलेट सिम मौजूद नहीं है उनको बेनज़ीर प्रोग्राम वाली जो रजिस्टर्ड सिम है उसी सिम के ऊपर रमज़ान पैकेज की ये इमदाद जारी की जाएगी। और आपको ये भी बताते चलें कि पिछले साल जो 5-5 हज़ार रुपये इस पैकेज के ज़रिए लोगों को दिए गए थे वो काफ़ी सारे लोगों को ईजी पैसा, जैज़ कैश वाले अकाउंट्स के ज़रिए मिले थे। तो वो कुछ इस तरह से हुआ था कि जिन लोगों की उस सिम के ऊपर ईजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट ओपन था उन लोगों के पैसे उसी सिम के ऊपर ईजी पैसा या जैज़ कैश के अकाउंट में आए थे, और जिन लोगों का ये अकाउंट मौजूद नहीं था उन लोगों के पैसे उस सिम के ऊपर तो आए थे, लेकिन उन लोगों ने अपने करीबी रिटेलर शॉप पर जाकर अपने पैसे निकलवा लिए थे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। तो आपको जो ही इस पैकेज में ऐड किया जाएगा तो आपको बाकायदा मैसेज भी मिलेगा, और ये पैसे आप लोगों ने करीबी रिटेलर की शॉप पर जाकर निकलवाने हैं। यानी कि आप लोगों के पास अकाउंट मौजूद नहीं है तो आपको रिटेलर से भी ये पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, इस पैकेज के जो मैसेजेस हैं यानी कि 10,000 रुपये की इमदाद के जो मैसेज हैं वो आपको 9999 से मिलेंगे और 8171 से मिलेंगे। इन मैसेजेस में आपको बताया जाएगा कि आपकी 10,000 रुपये की इमदाद वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए रमज़ान पैकेज के ज़रिए जारी की गई है। ये अपने करीबी रिटेलर पर जाकर अपने ये पैसे हासिल करें। तो जिन जिन लोगों को ये मैसेज हासिल करने का इंतज़ार है कि हमें भी रमज़ान पैकेज का मैसेज मिले, तो उन लोगों ने करना सिर्फ ये एक ही काम है कि अपने वो फ़ोन नंबर एक्टिव रखने हैं, या वैलेट सिम जो मिली है वो एक्टिव रखनी है, या फिर जो बेनज़ीर प्रोग्राम वाली रजिस्टर्ड सिम है उसको एक्टिव रखना है, ताकि जो ही आपका मैसेज आए तो वो मैसेज आपको जल्दी मिले और आप लोग अपनी ये इमदाद जल्दी हासिल करें। क्योंकि अभी 1-2-4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को ये रमज़ान पैकेज की इमदाद मिलना भी शुरू हो रही है, तो आप लोगों ने अपने फ़ोन नंबर एक्टिव रखने हैं। और बाकी इन रमज़ान पैकेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो नए शार्ट कोड जारी किए जाते हैं जिसके ज़रिए नए लोग अहल हो सकते हैं, जिन लोगों की अभी रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो वो लोग अगर इसमें रजिस्टर होना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए शार्ट कोड भी जारी किए जाते हैं। जिस तरह के पिछले सालों 80-70 की मैसेज सर्विस ओपन की गई थी जिसके तहत आपको मुफ्त आटे मिले थे, या फिर 81-71 की मैसेज सर्विस के ज़रिए भी एक साल रमज़ान पैकेज का 5-5 हज़ार रुपया लोगों को दिया गया था। तो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जो भी शार्ट कोड जारी होगा तो वो हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। इसके लिए अभी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बाकी इसके साथ साथ हम आपको अब ये भी बताना चाहेंगे कि रमज़ान पैकेज की अहलियत कैसे चेक करनी है, आया कि हम रमज़ान पैकेज के लिए अहल भी हैं या नहीं। तो इस हवाले से भी ज़रा गौर से इस तरीक़ाकार को समझ लें कि शहबाज शरीफ हुकूमत वाले रमज़ान पैकेज के ज़रिए आप लोगों को जो इमदाद जारी की जाएगी इसको चेक करने के लिए आप 8171 वाला बेनज़ीर प्रोग्राम का पोर्टल इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत जल्द इस पोर्टल में भी अपडेट आ जाएगी कि आप रमज़ान पैकेज की अहलियत भी इसमें चेक कर सकेंगे। और दूसरे नंबर पर जो पंजाब हुकूमत का निगहबान पैकेज है जिसके तहत आपको 10-10 हज़ार रुपये निगहबान कार्ड के ज़रिए दिए जाएंगे, इस पैकेज की अहलियत चेक करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई नया पोर्टल जारी किया जाएगा तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा सही तरीक़ाकार यही है कि आप लोग अपना वो नंबर एक्टिव रखें जिस नंबर के ऊपर आपका PSER सर्वे हुआ है। उस PSER सर्वे वाले नंबर के ऊपर आप लोगों को ये मैसेज मिलेगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप इस पैकेज के लिए अहल हैं। और हाँ, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इन रमज़ान पैकेजेस के ज़रिए मिलने वाली इमदाद मर्दों को मिलेगी या फिर ख़वातीन को मिलेगी। तो इस हवाले से ज़रा गौर से सुन लें कि जिस मर्द या औरत के नाम पर बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हुआ है उसको अगर रमज़ान पैकेज में ऐड किया जाएगा तो उस मर्द या औरत को ही पैसे मिलेंगे। और इसके अलावा जो PSER सर्वे जिसके तहत पंजाब हुकूमत की जानिब से निगहबान कार्ड दिए जा रहे हैं, तो इसका जो PSER सर्वे मर्द के नाम पर यानी कि मर्द को बतौर सरबराह इसमें रखा गया है तो फिर मर्द के नाम पर पैसे आएंगे। अगर औरत को सरबराह के तौर पर रखा गया है तो फिर औरत के नाम पर पैसे आएंगे। तो ये आपके सर्वे की बुनियाद पर होगा कि मर्द के नाम पर सर्वे है तो मर्द को पैसे मिलेंगे, औरत के नाम पर यह सर्वे है तो औरत को पैसे मिलेंगे। बाकी जो सर्वे वाले फ़ोन नंबर हैं उन्हीं फ़ोन नंबर्स को आपने एक्टिव रखना है। और बाकी इसके अलावा रमज़ान पैकेजेस की रजिस्ट्रेशन के शार्ट कोड्स भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में थैंक्स लिख दें। हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।